آداب عرض ہے۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ کشمیر اسمبلی میں منظورہ خواتین بل سلیکٹ کمیٹی سے رجوع کرنے چیف منسٹر مفتی محمد سعید کا فیصلہ۔ خواتین کو پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں انتہائی تحفظات کے ذریعے انصاف کی فراہمی ممکن۔ آج عالمی یوم خواتین ریاست کے مختلف مقامات پر جلسے اور سیمینارز، اور کانگریس اور تلنگانہ راشٹر سمیتی کے انتخابی اتحاد کا مقصد تلگو دیشم اور بی جے پی کو شکست دینا ہے، ان جناردن ریڈی کا بیان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر کے چیف منسٹر جناب مفتی محمد سعید نے ریاستی اسمبلی میں منظورہ خواتین بل کو سلیکٹ کمیٹی سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے صدر کانگریس محترمہ سونیا گاندھی سے بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ محترمہ سونیا گاندھی نے اس بل کی منظوری پر، جس کے تحت بیرون ریاست شادی کرنے والی خواتین کی غیر منقولہ جائیدادوں میں وراثت پر پابندی لگائی گئی ہے، سخت اعتراض کیا ہے۔ پینتھرز پارٹی کے قائد ڈاکٹر بھیم سنگھ نے بھی اس بل کی منظوری پر اعتراض کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر ریاستی حکومت اس بل کو واپس نہ لے تو پھر پینتھرز پارٹی حکومت کی تائید واپس لے لے گی۔ بی جے پی مہیلا مورچے نے بھی بل پر تنقید کی ہے۔ ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی نے مخلوط حکومت پر خواتین بل کو غیر ضروری عجلت میں منظور کرنے کا الزام عائد کیا اور اس پر بحث کے لیے اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا۔ سپریم کورٹ نے آج مدراس ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف تامل ناڈو حکومت کی دائر کردہ 3 ریٹ درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مرکزی پوٹا جائزہ کمیٹی پوٹا مہر حسین کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کی اہل ہے۔ ان مقدمات میں MDMK کے قائد جناب وائکو اور نکیرن کے ایڈیٹر جناب RR گوپال شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے جناب جسٹس SS وریاوا اور جناب جسٹس SK سیما نے ہائی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ نائب وزیر اعظم جناب LK اڈوانی نے آج کہا کہ اسلام آباد میں سارک چوٹی اجلاس کے دوران حال ہی میں وزیر اعظم جناب اٹل بہاری واجپئی اور صدر پاکستان جناب پرویز مشرف کی بات چیت کے بعد جاری کردہ مشترکہ بیان تاریخی ہے۔ دہلی میں CISF کے قیام کی سالگرہ تقریب کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے جناب اڈوانی نے ہند پاک بات چیت کو دونوں ملکوں کے درمیان پرامن اور خوشگوار تعلقات کی شروعات قرار دیا۔ انہوں نے گھوشنا کی، میں مانتا ہوں کہ یہ ایک بہت مہتوپورن وقتبہ تھا۔ اس کے بعد بھی جموں کشمیر میں ہنسا کی گھٹنائیں ہوئی ہیں، کم ہوئی ہیں لیکن ہوئی ہیں۔ کانگریس کی صدر محترمہ سونیا گاندھی نے آج آسام میں ایک زبردست جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مرکز میں BJP کی زیر قیادت NDA حکومت پر اس بات پر سخت تنقید کی کہ وہ کروڑوں روپے کے سرکاری پیسے کو جھوٹے پروپیگنڈے پر خرچ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو بھی ترقی دیکھنے میں آ رہی ہے وہ سب کچھ پنڈت جواہر لال نہرو کے بعد کی کانگریسی حکومت کے کاموں کا نتیجہ ہے۔ تلگو دیشم پارٹی کے صدر اور کارگزار چیف منسٹر جناب N چندرا بابو نائیڈو نے آج عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ان جماعتوں کو شکست دیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں خواتین تحفظات بل کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم پارٹی خواتین کو سیاسی طور پر بااختیار بنانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ NTR میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام یوم بین الاقوامی خواتین دن کے موقع پر ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ ملک میں خواتین کو اس وقت تک انصاف نہیں ملے گا جب تک کہ انہیں پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں انتہائی تحفظات نہیں دیے جاتے۔ انہوں نے ڈاکرا سے وابستہ خواتین سے کہا کہ ریاستی حکومت مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی خواتین کو ترقی دینے کے لیے سخت جدوجہد کر رہی ہیں اور ان کے لیے متعدد فلاحی اسکیمات کا آغاز کیا ہے۔ اس موقع پر ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا، محترمہ سلوچنا رانی، ممتاز اداکارہ انجلی دیوی اور دوسری خواتین موجود تھیں۔ مہیلا دکشتا سمیتی اور مارواڑی مہیلا سنگٹھن کے زیر اہتمام آج حیدرآباد میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر ایک جلسہ منعقد ہوا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر پرسار بھارتی جناب کے شرما نے اس موقع پر کہا کہ آندھرا پردیش میں لڑکیوں کو مفت تعلیم دینے اور حق جائیداد فراہم کرنے کے لیے حکومت نے اہم اقدامات کیے ہیں جس کی مثال دوسری ریاستوں میں نہیں ملتی۔ انہوں نے پیدائش سے پہلے جنس کے ٹیسٹ کو ایک وحشیانہ اقدام قرار دیا۔ سابق لیڈی گورنر ڈاکٹر ہری پریا رنگا راجن نے کہا کہ لڑکیوں کی ترقی کے ذریعے ایک مستحکم سماج کی تشکیل ممکن ہے۔ سمیتی کے صدر ڈاکٹر سروج بجاج نے خیر مقدم کیا۔ اس جلسے پر ڈاکٹر M اما دیوی، محترمہ تیج دیپ مینن اور دوسروں نے مخاطب کیا۔ ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో మహిళల వికాసం కోసం مولانا آزاد میموریل گورنمنٹ ماڈل جونیئر کالج برائے خواتین نامپلی میں آج عالمی یوم خواتین منایا گیا۔ ڈاکٹر امبیڈکر یونیورسٹی کے ریکٹر پروفیسر رامیہ نے اس موقع پر کہا کہ خواتین کی ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ رضاکارانہ اداروں کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ صدر کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی جناب محمد جلیل پاشا نے صدارت کی۔ محترمہ آر لکشمی، محترمہ روپا لتا رائے اور محترمہ خدیجہ بیگم نے بھی مخاطب کیا۔
सेंटर बराए मटेरियल्स इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का सालाना जलसा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक़िद हुआ। डॉक्टर विजय बी भटकर ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। मुमताज़ साइंसदान प्रोफेसर वीएस अरुणाचलम ने अपने लेक्चर में कहा कि इंसानी ज़रूरतों की तकमील और माशी फ़रोग़ के लिए कुदरत में मौजूद अशिया का इस्तेमाल ज़रूरी है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को तरक्की की बुनियाद करार दिया। क़ब्ल-अज़ीं सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर बी के दास ने खैर मकदम किया। डॉक्टर टी.एल. प्रकाश ने तारुफ करवाया। बीजेपी के सदर जनाब एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए शुमाली हिंद के साथ ही साथ जनूबी हिंद में भी तरक्की और बेहतरी के नारे पर लोकसभा इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जनाब वेंकैया नायडू ने कहा कि जुनूब में कर्नाटक बीजेपी के इख्तियार के लिए बाबुल दाखिला का काम करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जात पात पर मबनी सियासत से अवाम जिच आ चुके हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि यूपी में एनडीए शानदार कामयाबी हासिल करेगी। जनाब एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी एनडीए के इख्तियार में आने की सूरत में हुकूमत में शामिल होने का फैसला करने के लिए आज़ाद होगी, लेकिन बीजेपी रियासत में तेलुगुदेशम की ज़ेर क़यादत महज के फिर से बरसर इख्तियार आने की सूरत में रियासती हुकूमत में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तेलुगुदेशम अक्सरियत हासिल कर लेगी। मरकजी मुमलिकती वज़ीर शहरी तरक्की जनाब बंडारू दत्तात्रेय ने आज कहा कि कांग्रेस को पहले तेलंगाना के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। उन्होंने विजयवाड़ा में अखबारी नुमाइंदों से कहा कि बीजेपी ने 1996 में ही अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया था, लेकिन वो उस पर अमल इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उसे एनडीए एजेंडे पर अमल करना पड़ा। साबिक़ चीफ मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर जनाब एन जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति के इंतखाबी इत्तेहाद का मकसद रियासत में तेलुगुदेशम और बीजेपी को सख्त शिकस्त से दो चार करना है। दूरदर्शन से बातचीत करते हुए जनाब जनार्दन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस के इत्तेहाद से साहिली आंध्रा में कांग्रेस की कामयाबी पर गलत असरात मुरतब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकारी तर्जुमान प्रोफेसर वीएस शेषगिर राव और बीजेवाईएम के सदर जनाब जी किशन रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म जनाब एल के आडवाणी की यात्रा के बारे में टीआरएस कायदीन बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब चंद्रशेखर राव इस बात से खौफजदा हैं कि जनाब आडवाणी की यात्रा उन हलकों से गुजरेगी जहां टीआरएस के उम्मीदवार खड़े हैं। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी जनाब एस सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सीपीआई मजलिस आमला के इजलास में कांग्रेस और सीपीएम से मुफाहमत के मसले पर कोई फैसला होगा। उन्होंने कहा कि अगर इस सिलसिले में आमला कोई फैसला न करे तो उन हलकों की निशानदेही की जाएगी जहां सीपीआई के उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर जनाब आर.एस. गवाई ने कहा कि हिंदुस्तान के दस्तूर में तब्दीली की बातें बेमाने हैं। हैदराबाद में आज अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दस्तूर के बुनियादी उसूलों को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होना चाहिए। दस्तूर ने दर्ज फेरी ज़ातों और दर्ज फेरिस्त कबाइल और अक़लियतों को जो मुराद और हुकूक दिए हैं उनको बरकरार रखना होगा। ममना पीपुल्स वार ग्रुप के 3 नामालूम नक्सलाइट्स को पुलिस ने आज आंध्रा ओडिशा सरहद पर फायरिंग के तबादले में हलाक कर दिया। पुलिस ने आज ये इत्तला देते हुए कहा कि पुलिस की टीम ने आज सुबह सरहदी इलाके में तलाशी के दौरान उन लोगों को देख लिया था। नक्सलाइट्स ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 नक्सलाइट्स हलाक हो गए, जिनमें खातून शामिल है। पाकिस्तान में खेले जाने वाले हिंद-पाक क्रिकेट मैचेस के लिए रवाना होने वाली हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने आज मुसलसल दूसरे दिन भी कोलकाता के ईडन गार्डन पर अपनी कोचिंग का सिलसिला जारी रखा। इस कोचिंग कैंप में कप्तान सौरव गंगोली और टीम के सभी अरकान ने हिस्सा लिया। कपिल देव टीम के अरकान को कोचिंग दे रहे हैं। हिंदुस्तान ने लाहौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन 21 और 24 मार्च को खेले जाने वाले 2 एक रोज़ा क्रिकेट मैचेस को देखने के ख्वाहिशमंद शायकीन क्रिकेट के लिए 2 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। माबाकी 3 एक रोज़ा मैचेस के लिए मौजूदा हफ्ते में 2 बार चलाई जाने वाली समझौता एक्सप्रेस 2 इजाफी कोचेस के साथ चलाई जाएंगी। और अब दर्जे हरारत पर एक नज़र जो रियासत के 4 बड़े शहरों में आज रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस, विशाखापट्टनम 33.2 और 26, विजयवाड़ा 32 और 21.2, तिरुपति ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 21.4 डिग्री सेल्सियस। अहम सुर्खियां एक बार फिर। कश्मीर असेंबली में मंजूरा खवातीन बिल सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद का फैसला। खवातीन को पार्लियामेंट और असेंबलियों में इत्तिहाई तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए इंसाफ की फराहमी मुमकिन।
آج عالمی یوم خواتین ریاست کے مختلف مقامات پر جلسے اور سیمینارز اور کانگریس اور تلنگانہ راشٹر سمیتی کے انتخابی اتحاد کا مقصد تلگو دیشم اور بی جے پی کو شکست دینا ہے، ان جناردن ریڈی کا بیان۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ شب بخیر۔